से माँ डाइनेसोर सुंगी सुंगी ट्रेन पाखकु आसीगला और ट्रेन पछे पछे दौड़ाकू लगिला। माँ डाइनेसोर को देखि समस्त पक्षी माने बहुत डरी गले। डाइनेसोर भाई मो भौणी की क्षमा करदियो, ता द्वारा बहुत बड़ भूल ही जाईची। ताकू तमे तम सानो भौणी भारी क्षमा करदियो, आउ से भली भूल केबे भी करबनी। नियो तम अंडा दुईटी नियो, ए बैग भीतर अछि। बहुत दिन तलर कथा। थरे महाप्रभु गणेश तांकर बाहन मूषकराज सह थटा मजा करुथले। हठात थटा मजा करू करू महाप्रभु गणेश मूषकराज उपरे बसीगले। मूषकराज महाप्रभु गणेश को ओजन सही न पारी जोरे चित्कार करी महाप्रभु को कहिला, प्रभु प्रभु मो पेट चापी ही गलानी। प्रभु प्रभु मो ऊपर उठंतु, नहले मो पेट फाटी जिवो। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। मूषकराज चित्कार सुनी महाप्रभु गणेश हसी हसी कहिले, अरे मूषकराज, अरे मते देखि पारुनु, तू पर हमर बाहन। आज यदि तुम ओजन सही न पारिबो तेबे तू मते कोन बसै के बुलेइबो। मोटू सबतक लड्डू खाऊछु, हेले तोर शक्ति कुआरे जाउछि। आज मु तो ऊपर बसिकी सारा ब्रह्मांड बुलिबी, मजा आसीबो। एहा कही महाप्रभु गणेश मूषकराजर लांजकू धरी पकाइले ओ तार लांजरे गोटे बड़ पत्थर बांधी देले। मूषकराज जेते चेष्टा कला आगकू जीवाकू जाई पारिला नाही, कारण पत्थरटी बहुत बड़ थिला। तार ओजन प्रभु गणेशଙ୍କ ठारू आहुरी अधिक थिला। ठीक सेही समय मूषकराज लांजरे बंधा जाइथिबा रस्सीटी छिंडी गला। एहा देखि मूषकराज दौड़ी दौड़ी महाप्रभु शिवଙ୍କ पाखकू गला ओ शिवଙ୍କ पाखरे पहुंची कांदी कांदी कहिला, प्रभु प्रभु देखंतु आपनक पुत्र मो सहित केमिति लागुछंती। प्रभु मो शक्ति को नै प्रभु गणेश मते उपहास करूछंती। आ मो ऊपर बसी कहउछंती सारा ब्रह्मांड बुलिबाकू। मु पारुनी प्रभु, आपण टिके बुझांतु, नहले मो कैलाश पर्वत छाड़ी मो गाँ को पळेइबी। मूषकराजर एभली कथा सुनी महाप्रभु शिव बहुत रागी गले ओ प्रभु गणेश पाखकू जाई कहिले, वत्स गणेश, तुमर ए की दुष्टामी? तुमे मूषकराज सह कौन पाई लागुछ? तुमर कौन एतिकी ज्ञान नाही? कहार शक्ति को कमजोर भावी ताकू उपहास करिबा कथा नुहे। हेई देख, पृथ्वी पृष्ठ को देख, सेठी केमिति गोटिए चढ़ई छुआ तार बापा को काम रे साहाय्य करुछि। ता बापा सह मिसी खरा तरा न मानी गुपचुप बिकुछि। से पिलाटीर परिश्रम और निष्ठा को देख। थरटे पृथ्वी पृष्ठ को जाई निज परिश्रम रे रोजगार करी देख, जानिब कष्ट कौन। एहा कही महाप्रभु शिव सेठारू रागिकी चली गले। एहा सुनी महाप्रभु गणेश को बहुत खराब लागिला। तेणु से चिंता कले पृथ्वी पृष्ठ को जिबे और परिश्रम करी पैसा रोजगार करिबे। ता परदिन महाप्रभु गणेश मूषकराज सह पृथ्वी पृष्ठ को जीवाकू लागिले और पृथ्वी पृष्ठ रे पहुंची गणेश महाप्रभु भेष बदलाई गोटिए गुपचुप ठेला गाड़ी करी से गुपचुप बाला पाखरे ठिया होई निजर गुपचुप बेपार करिबाकू लागिले। एहा देखि मदना गुपचुप बाला बहुत मन दुख कला और महाप्रभु गणेशଙ୍କ गुपचुप ठेला गाड़ी पाखकू जाई कहिला, अरे भाई तमे एठी कोन गुपचुप बिकिलो? एठी परा मोर गुपचुप ठेला गाड़ी अछि। भाई दया करो, मु होची गरीब लोक, मोर बेपार ठीक से होउनी। तमे जदि एठी गुपचुप बिकिबो तेबे मो बेपार आहुरी कमी जिवो। गुपचुप बेपार करी मु मो पुओ को पाठ पढौची। जदि मोर बेपार बुड़ी जिवो तेबे मो पुओ केमिति पढिबो? तेनु दया करो भाई, तमे आउ कोउ जागा को जाई गुपचुप बेपार करो। मदना गुपचुप बालार कथा सुनी मूषकराज हसिबाकू लागिला और हसी हसी कहिला, अरे भाई एटा होची पब्लिक स्थान, आमे जोठी चाहेबू सेठी बेपार करिबू। तमरो जदि किछि असुविधा होची तमे पळाओ, आमे कांची जिबू। तेणु आमको डिस्टर्ब करनी, आमे एठी गुपचुप बेपार करिबू माने करिबू। मूषकराजर कथा सुनी मदना गुपचुप बाला बहुत मन दुख कला और से निराश होई सेठारू चली आसिला। किंतु महाप्रभुंकर ध्यान मदनार कथारे नथिला। महाप्रभुंकर ध्यान
ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ଉପରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମଦନା ଗୁପଚୁପ ବେପାର କରୁଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗଛ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଶୈତାନ ଛପିକି ଅଛି। ସେ ଶୈତାନ ଦେହ ସାରା ବଡ ବଡ ଉଙ୍କୁଣି ଚାଲୁଛି ଓ ଶୈତାନର ନଜର ମଦନାର ଗୁପଚୁପ ଉପରେ ଅଛି। ଶୈତାନକୁ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ମଦନା ଗୁପଚୁପ ବାଲା ପାଖକୁ ଯାଇ ମଦନାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତମେ ଏଠି ଗୁପଚୁପ ବେପାର କରନି, କାରଣ ଏଇ ଗଛ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ଲୁଚିକି ଅଛି। ତାର ନଜର ତମ ଗୁପଚୁପ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତମ ପୁଅ ଦେହରେ ପଶିବା ପାଇଁ ମୌକା ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ସେ ଶୈତାନ ତମ ପୁଅ ଦେହରେ ପଶିଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମଦନା ଗୁପଚୁପ ବାଲା ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗିକି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବେପାର କରେଇବାକୁ ଦିଅ। କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଲାଗୁଛ? ମୁଁ ତୁମର କଣ ଦୋଷ କଲି? ତମେ ଏଠୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ନ ଯିବ ମୁଁ ପୁଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବି। ମଦନାର କଥା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଓ ସେ ଶୈତାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମୂଷକ ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଯାହାକୁ ବି ଭଲ କହିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେ। ତେଣୁ ତାର ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଆମର କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା। ଚାଲ ପ୍ରଭୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଦିଟା ଗୁପଚୁପ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏହା କହି ମୂଷକରାଜ ଗୁପଚୁପରେ ଖଟା ପାଣି ପୁରେଇ ଗୁପଚୁପ ଗୋଟା ଗିଳିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ହଉ ମଦନା ତାର ଗୁପଚୁପ ଠେଲା ଗାଡି ଧରି ତା ପୁଅ ସହ ଘରକୁ ଗଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗଛରୁ ସେ ଶୈତାନଟି ବାହାରିଲା ଓ ମଦନାର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଏଣେ ମଦନା ଏକ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମୌକା ଦେଖି ଶୈତାନ ମଦନା ଆଗରେ ବାହାରିଲା ଓ ମଦନାର ଛୁଆକୁ ଧରି ପକାଇ ମଦନାକୁ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ଗୁପଚୁପ ବୋଲା, ଗୁପଚୁପ ଦିଟା ଦେରେ, ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଶୁଣୁ, ତୋ ଖଟା ପାଣିଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତୋ ଖଟା ପାଣିରେ ମଡେଇ ତୋରି ଛୁଆକୁ ଖାଇବି। ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଶୈତାନ ଏହା କହି ମଦନାର ପୁଅକୁ ସେ ଗୁପଚୁପ ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ସେ ଶୈତାନ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ବେକକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶୈତାନ ଛାଟିପିଟି ହେଲା ଓ ମଦନାର ପୁଅକୁ ଛାଡିଦେଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନ ତାର ଭେଷ ବଦଳାଇ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ବଡ ଜମ୍ବିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏହା ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଶୈତାନକୁ ଏକ ବଡ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଶୈତାନ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପଞ୍ଜୁରୀ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୁପଚୁପ ଠେଲା ଗାଡିକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଓ ମଦନା ଗୁପଚୁପ ବାଲା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ ମଦନା, ତୁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଜିଠୁ ତୁ ଗରିବ ହେଇ ରହିବୁନୁ। ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇବୁ। ନେ, ମୋ ସୁନାର ଗୁପଚୁପ ଠେଲା ଗାଡି ନେ। এই ঠেলা গাড়ি ভিতরে যেতে সারা গুপচুপ ଅଛି ସବୁ ସୁନାର ଗୁପଚୁପ। ତୁ ଏସବୁକୁ ବିକି ଦବୁ ଆଉ ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇବୁ। ଏହା କହି ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ସେ ଶୈତାନକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଣେ ମଦନା ସୁନାର ଗୁପଚୁପ ଠେଲା ଗାଡି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାଟୁ ଓ କୁନି ନାମକ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ମା ଟୁନି ଚଢେଇ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଟୁନି ଚଢେଇର ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେଦିନ କୁନି ଜଙ୍ଗଲରୁ ନଡିଆ ତୋଳିକି ଆଣିଲା ଓ ତା ମାକୁ ଦେଇ କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ହେଇ ନେ, ନଡିଆ ନେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ନଡିଆ ତୋଳିକି ଆଣିଛି। କାଲି ରଜରେ ତୁ ପୋଡ ପିଠାରେ ନଡିଆ କୋରା ପକେଇବୁ। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଲୋ ମା, ଆଲୋ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା କିଲୋ? କାଇଁ ଘରେ ତ ଦେଖା ଯାଉନି। ଆଲୋ ଜେଡି, ତୋ ଭାଇ କଥା କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ? କୁଆଡେ ଯାଇକି ବୁଲୁଥିବ। ବାହାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାତରା ହେଇଗଲାଣି। ତୋ ବାପା ଥିଲେ ତା ମଜା ବୁଝିଥାନ୍ତେ।
ଚଢେଇ ଏହା କହିଛି କି ନାଇଁ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ନାଟୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ତା ମାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ଆଲୋ ଦେଲୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ଆଜି ରାତିରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ସବୁ ମିଶିକି ରେଳରେ ପିକନିକ ଯିବେ। ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। କାଲି ରଜରେ ବହୁତ ମଜା ହବ। ଆଲୋ କୁନି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ କି? ଚାଲୁନୁ, ତତେ ବି ବୁଲେଇ ଆଣିବି। ନାଟୁର କଥା ଶୁଣି କୁନି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ ଯେ ସେମାନେ ରେଳରେ ବସିକି ପିକନିକ ଯିବେ। ଶେଷରେ ମା ଟୁନି ଚଢେଇ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜିଦକୁ ଦେଖି ଆଲମାରିରୁ କିଛି ପଇସା ଆଣିଲା। ସେ ତାର ଚୁଡ଼ିକୁ ବିକି ସେ ପଇସା ରଖିଥିଲା। ବିଚାରୀର କେହି ନଥିବାରୁ ପର ଘରେ ଯାଇକି ବାସନ ମାଜେ ଆଉ ଯାହା ବି ପଇସା ଆଣେ ସେଇଥିରେ ତାର ଘର ଚଳାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିକନିକ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଗଲେ। ମା ଟୁନି ଚଢେଇ ତାର ଦୁଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଷ୍ଟେସନକୁ ଛାଡିବାକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 1 ବାଜିଲାଣି। କୁନି ଓ ନାଟୁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଟ୍ରେନଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ନାଟୁ ତାର ମାକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଟ୍ରେନ ଆସିନି। ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଯା ଘରକୁ ପଳା, ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ନାଟୁର କଥା ଶୁଣି ମା ଟୁନି ଚଢେଇ କହିଲା, ହେଲେ ବାପ, ତମେ 2 ଜଣ ଦେଖିକି ଯିବ। ଯୁଆଡେ ବି ଯିବ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବ। ବାପରେ, ତୋ ଭଉଣୀଟା ଆଲେମିଟା, ତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଉଥିବୁ। ଆଉ ଆଜ୍ୟ ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି। ଓହୋ ମା, ତୋର ଖାଲି ସେଇ କଥା। ତୁ ଗଲୁ, ତୁ ଯା, ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆମର ପଳେଇବୁ। ଆମେ ପୁରା ବଡ ପିଲା ହେଇଗଲୁଣୁ। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ମା ଟୁନି ଚଢେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନ ଆସିଲା। ଟ୍ରେନ ଆସିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ଟ୍ରେନରେ ଚଢି ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ। କୁନି ତା ଭାଇ ନାଟୁ ପାଖରେ ବସିଲା। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କୁନି ତା ଭାଇ ନାଟୁକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ଭାଇ, ଆମେ ତ ପିକନିକ ଯାଉଛେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛେ। କୋଉ ଜାଗାରେ ପିକନିକ କରିବା? ଆଲୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ କଣ ସେ ଜାଗାକୁ କେବେ ଯାଇଛି? ସେ ଜାଗା ନାଟା କଣ ତ ମୋର ତ ମନେ ପଡୁଛି। ହଁ, ଜୋରାସିକ ପାର୍କ। ଆମେ ଜୋରାସିକ ପାର୍କ ଯାଉଛେ। ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିନୁ ଜୋରାସିକ ପାର୍କରେ କେତେ ବଡ ବଡ ଡାଇନୋସର ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛେ। ଆଲୋ ହଁ, ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁନୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଶାକାହାରୀ। ସେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ସେମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ତୁ ଚାଲେ, ସେଠି ଦେଖିବୁ କେତେ ବଡ ବଡ ଡାଇନୋସର। କୁନି ତା ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଡାଇନୋସର ଦେଖିନି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜୋରାସିକ ପାର୍କ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେ। ଏଣେ ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଥିଲା। ଅଚାନକ ଟ୍ରେନଟି ଯାଉ ଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଟକିଗଲା। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ ଆସି ସମସ୍ତ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଯିଏ ବି ଗାଧେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯାଅ, ସେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ଆସ। ଆଉ ହଁ, ଆଗକୁ ଟ୍ରେନ ଯିବ, ଆଉ କେହି ବି ଟ୍ରେନରୁ ବାହାରିବେନି। ଟ୍ରେନ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ, କାରଣ ଆଗରେ ଜୋରାସିକ ପାର୍କ ଅଛି। ସେଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଡାଇନୋସର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖ, କେହି ବି ବାହାରକୁ ଯିବନି। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ରହିବ। ମାଙ୍କଡର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୁନି ସେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ତାର ଭାଇକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ଭାଇ, ତୁ ଯା ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଗାଧେଇବିନି। ମୁଁ ଏଠି ଗାଧେଇଲେ ମତେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଯିବ। ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଗାଧେଇବି। ଏହା ଶୁଣି ନାଟୁ କହିଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଟ୍ରେନ ବାହାରକୁ ଯିବୁନୁ। ଟ୍ରେନ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବିପଦ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ଆସିବି, ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା। ଏହା କହି ନାଟୁ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଳେଇଲା। ଟ୍ରେନ ଭିତରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। କୁନି ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା।
କୁନି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଏମାନେ ତ ଏତେ ବଡ ହେଲାଣି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ଯାଉଛି ଟିକେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ବୁଲି ଆସେ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା କହି କୁନି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଓ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୁଇଟି ବଡ ବଡ ଅଣ୍ଡା ଥୁଆ ହୋଇଛି। ବଡ ବଡ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି କୁନି ଚଢେଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ଏ ବଡ ବଡ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୁଟାଇ ଦେଖିବି ଏ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ କାହାର ଛୁଆ ଅଛି। ଏହା କହି କୁନି ଚଢେଇ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟିକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଗଲା ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତା ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ସେ ଦୁଇଟି ବଡ ବଡ ଅଣ୍ଡାକୁ ପୂରେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ କୁନି ଚଢେଇ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା ନୁହନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବଡ ଡାଇନେସୋର ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସେ ପୋଖରୀରୁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ଟିଫିନ୍ ବାହାର କରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଣେ ସେ ମା ଡାଇନେସୋର ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ତାର ଅଣ୍ଡା ସେଠାରେ ନାହିଁ। ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ସେ ନ ପାଇ ବହୁତ ଜୋରେ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ଟ୍ରେନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚଢେଇ ମା ଡାଇନେସୋର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଅ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଡାଇନେସୋର ଆମକୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଡେରି କରିବାନି, ଟ୍ରେନକୁ ଚଲାଇ ଆଗକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ସେ ଡାଇନେସୋର ଆମ ଟ୍ରେନ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ଆମ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଏହା କହି ସେମାନେ ସେଠୁ ଟ୍ରେନକୁ ଆଗକୁ ନବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମା ଡାଇନେସୋର ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଟ୍ରେନ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଓ ଟ୍ରେନ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ଡାଇନେସୋରକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଏଣେ ମା ଡାଇନେସୋରଟି ଜାଣି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ତାର ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରେନର ଝରକାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କଣ? ଆମେ ତ ଏ ଡାଇନେସୋର କିଛି ବି କରିନା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ପଛରେ କଣ ପାଇଁ ପଡିଛି? ଆରେ ବାପରେ, ଇଏ ତ ଟ୍ରେନକୁ ଜୋରେ ଧକ୍କା ମାରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆରେ ଇଏ ଯଦି ଟ୍ରେନକୁ ଗଳି ପକେଇବ ତେବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ଡାଇନେସୋର କେମିତି ସେ ବ୍ୟାଗକୁ ଅନାଇଛି। ଆରେ ଏ ବ୍ୟାଗଟା କାହାର? ଏଇ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ମାଙ୍କଡର କଥା ଶୁଣି କୁନି ଜାଣିଗଲା ଯେ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ସେ ମା ଡାଇନେସୋରର। ତେଣୁ ସେ ଡରି ଡରି ମାଙ୍କଡକୁ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦୁଇଟି ବଡ ବଡ ଅଣ୍ଡା ପାଇଲି। ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟିକୁ ଆଣି ଏ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ବୋଧେ ସେ ଡାଇନେସୋର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ପଛରେ ପଡିଛି। କୁନି ଚଢେଇର କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ବଦମାସ, ତତେ ବା ମନା କରିଥିଲି ଏ ଟ୍ରେନ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି ବୋଲି। ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ବଡ ବଡ ଡାଇନେସୋର ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? କେମିତି ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ସେ ଡାଇନେସୋର ମାକୁ ଦବା? ମାଙ୍କଡ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ ନାଟୁ ଚଢେଇ ମାଙ୍କଡକୁ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି, ମତେ ସେ ବ୍ୟାଗଟା ଦିଅ। ମୁଁ ସେ ଡାଇନେସୋରକୁ ଦେଇଦେବି। ତା ଅଣ୍ଡା ପାଇଲା ପରେ ସେ ଏଠୁ ପଳେଇବ। ଏହା କହି ନାଟୁ ସେ ବ୍ୟାଗଟି ଆଣିଲା ଓ ସେ ଡାଇନେସୋରକୁ ଦେଇ କହିଲା, ଡାଇନେସୋର ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀକି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ତମେ ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ସେ ଭଳି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବନି। ନିଅ, ତମ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ନିଅ, ଏ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଅଛି। ନାଟୁ ଚଢେଇ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ ଡାଇନେସୋର ତା ପାଟିରେ ବ୍ୟାଗ ସହିତ ନାଟୁର ଡେଣାଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ବାହାରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଏହା ଦେଖି କୁନି ଚଢେଇ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାଟୁ ଭାଇ, ମୋ ନାଟୁ ଭାଇ କିଛି ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ମୋ ନାଟୁ ଭାଇକୁ। ଆରେ ତାକୁ ଡାଇନେସୋର ମାରିଦବ। ଆରେ ଟ୍ରେନ ରଖ, ରଖ ଏ ଟ୍ରେନକୁ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ନାଟୁକୁ ଡାଇନେସୋର ଟାଣି ନେଲା।
ଏହା କହି ସେମାନେ ଆଉ ଜୁରାସିକ ପାର୍କକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏଣେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଭାଇ ନାଟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ତା ମାକୁ କଣ କହିବ? ସେ ଜାଣିଥିଲା ତା ମା ଜାଣିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଯିବ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଟ୍ରେନଟି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଲା ଓ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ମାଙ୍କଡ ଆସି କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, ଏ କୁନି ଚଢ଼େଇ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ତୋ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ଯଦି ଆମେ ସେ ଟ୍ରେନକୁ ସେଠାରେ ରଖିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତୋ ଭାଇର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ମାଙ୍କଡ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ନାଟୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଟ୍ରେନ ଉପରୁ ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାଇନେସର ଟାଣି ନେଲା, ନାଟୁ ଟ୍ରେନଟିକୁ ଜାବୁଡି ଧଇଲା ଓ ସେ ଡାଲା ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ନାଟୁକୁ ବଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ କୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ଭାଇକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ନାଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାପରେ କୁନି ଓ ନାଟୁ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ ଓ ନିଜ ଗାଁରେ ରଜ ପାଳନ କଲେ।